Activity 5. Listen to the following essay. Science and our life. Today is 28th February. It is World Science Day. There is science exhibition in Karthik's school. The Maths Science Club of the school is in charge of the exhibition. Karthik visits the science exhibition with his mummy. Karthik says, "Mummy, hurry up." Mummy says, "Are we late for your science exhibition?" Karthik says, "Yes, because it's really very important for me and also for you." Mummy says, "For me?" Karthik says, "Yes, for you too." Mummy says, "Okay, we have already reached your school." Karthik says, "Wow! All parents have come. What an atmosphere of the school. Come, Mummy." Mummy says, "Take it easy." Now they are at the entrance. Karthik says, "Look, here are the 3 sections. Number 1, Environment. Number 2, Health Plus. Number 3, Agriculture." Mummy says, "Where shall we go first?" Karthik says, "To the agriculture section." Mummy says, "Why?" Karthik says, "Because I'm interested in it." Then we will go to the section of environment, and after that, we will visit the health section. Let's go. Mummy says, "Okay." Karthik says, "Hello, Prachi. What is your project about?" Prachi says, "Hello, Karthik." "Hello, Auntie. My project is on the terrace gardening and hydroponics method of agriculture." Karthik says, "What is that?" Prachi says, "Nowadays, because of urbanization, we have no enough space to grow trees or plants. Therefore, we should use terrace for gardening, and for that, hydroponics method of gardening. In this method, we have to make layers of stones on plastics on the terrace. With their help, plants can stand. After that, plants will be planted at appropriate distance and then give them water. We can also use PVC pipes. By hydroponics method, we can grow vegetables and fruits." Karthik says, "It's really a wonderful idea. Thank you, Prachi." Mummy says, "Yeah, thank you, Prachi. Karthik, we will make it on our terrace." Karthik says,
Sure, Mummy. Let's go to the environment section. Mummy says, Okay. They are at another science project. Vasant says, Hey Karthik! Hello, Auntie. Karthik says, Hey! What is your project about? Vasant says, The project title is Bamboo and Banana Are the Best. Really, bamboo is a wonderful plant because there are many uses of it. The bamboo is very strong. Therefore, it is used to build the bridges. We can make many things like fences, fishing rods, rafts, baskets, furniture, etc. A plant may grow 80 feet or even more. Sometimes it shoots up 3 feet in a single day. Karthik says, It's wonderful. Mummy says, How is music produced in a flute? Vasant says, It's magic. The bamboo has joints all the way up the stem. The stem is hollow between the joints so that we can play on a flute. See these pictures. Karthik says, What about the banana tree? Vasant says, Yes, banana tree is also very useful because its leaves, flowers, trunks, and fiber are important. Banana leaves are large, flexible, and waterproof, so they are used as food container or plate. It is also useful in making cups, papers, and dishes. Mummy says, Really useful. I have heard that we can make sari from banana. Is it true? Vasant says, Yes, it is right. Nepalis give rough materials to Rugmark, an institute which stands for child labor. It is also known as Good Weave International. They make clothes. This institute helps to abolish the child labor. In Tamil Nadu, weavers weave fibers of banana and make saris. Mummy says, Really wonderful. Good job, Vasant. Vasant says, Thank you, Auntie. Karthik says, Let's go to the last section, Mummy. Mummy says, Sure. They reach the Health Plus section of Science Project. Karthik says, Hello, Anjana. What is your project about? Anjana says, Hey, Karthik. Hello, Auntie. My project is about Health is Wealth. Herbs and spice do more than add flavor to a dish. Spice and herbs are really very useful for our body. See the chart. Spices. Uses. Ginger. Decreases motion and sickness. Elaichi. The oil of cardamom seeds is useful in the treatment of
toothache. Shatavari. Its leaves boiled in oil are used for massage in brain disease. Garlic destroys cancer cells. Mummy says, Anjana, really a good work. I'm very happy to know because I can use all things for my family's health. Thank you so much. Anjana says, My pleasure, Auntie. Karthik says, Let's go, Mummy. We will try to make a terrace garden with the use of hydroponics method of agriculture. Mummy says, Why do you forget banana and bamboo? Karthik says, Yes, it's right. We will also grow more trees and plants. They are useful. Mummy says, Really? Thank you. Karthik, because you gave me chance to know more about its nature and its blessings. Activity 5. Science and Our Life. Today is 28th February. આજે 28 ફેબ્રુઆરી છે. It is World Science Day. આજે વિશ્વ વિજ્ઞાન દિવસ છે. There is science exhibition in Karthik School. કાર્તિકની શાળામાં એક વિજ્ઞાન પ્રદર્શન છે. The Math Science Club of the school is in charge of the exhibition. શાળાની ગણિત વિજ્ઞાન ક્લબે આ પ્રદર્શનની જવાબદારી લીધી છે. Karthik visits the science exhibition with his mummy. કાર્તિક તેની મમ્મી સાથે વિજ્ઞાન પ્રદર્શનની મુલાકાત લે છે. મમ્મી, હરી અપ. મમ્મી, ઝડપ કરો. આર વી લેટ ફોર યોર સાયન્સ એક્ઝિબિશન? શું આપણે તારા વિજ્ઞાન પ્રદર્શન માટે મોડા છીએ? યસ, બીકોઝ ઇટ્સ રિયલી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર મી એન્ડ ઓલ્સો ફોર યુ. હા, કારણ કે તે મારા માટે ખૂબ જ મહત્વનું છે અને તમારા માટે પણ. ફોર મી? મારા માટે? યસ, ફોર યુ ટુ. હા, તમારા માટે પણ. ઓકે, વી હેવ ઓલરેડી રીચ યોર સ્કૂલ. સારું, આપણે તારી શાળાએ પહોંચી જ ગયા છીએ. વાવ, ઓલ પેરેન્ટ્સ હેવ કમ. વાવ, બધા જ માતા પિતા આવ્યા છે. વોટ એન એટમોસ્ફિયર ઓફ ધી સ્કૂલ. શું વાતાવરણ છે શાળાનું. કમ મમ્મી, આવો મમ્મી. ટેક ઇટ ઇઝી. શાંતિ રાખ. Now they are at the entrance. હવે તેઓ પ્રવેશ દ્વાર પર છે. લુક, હિયર આર ધ 3 સેક્શન્સ. જુઓ, અહીં 3 વિભાગ છે. એન્વાયરમેન્ટ, પર્યાવરણ, હેલ્થ પ્લસ, સ્વાસ્થ્ય પ્લસ, એગ્રીકલ્ચર, કૃષિ. વેર શેલ વી ગો ફર્સ્ટ? પહેલા આપણે ક્યાં જઈશું? ટુ ધી એગ્રીકલ્ચર સેક્શન, કૃષિ વિભાગમાં. વાય? કેમ? બીકોઝ આઈ એમ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ઇટ. કારણ કે મને તેમાં રસ છે. ધેન વી વિલ ગો ટુ ધી સેક્શન ઓફ એન્વાયરમેન્ટ. પછી આપણે પર્યાવરણના વિભાગમાં જઈશું. એન્ડ આફ્ટર ધેટ વી વિલ વિઝિટ ધી હેલ્થ સેક્શન. અને ત્યાર પછી આપણે સ્વાસ્થ્ય વિભાગની મુલાકાત લઈશું. લેટ્સ ગો. ચાલો જઈએ. ઓકે, સારું. હેલો પ્રાચી, વોટ ઇઝ યોર પ્રોજેક્ટ અબાઉટ? તારો પ્રોજેક્ટ શાના વિશે છે? Hello Karthik. Hello Auntie. Hello Masi. My project is on the terrace gardening and hydroponics method of agriculture. મારો પ્રોજેક્ટ અગાસી બગીચો અને જમીન વિનાની પાણીની ખેતી હાઇડ્રોપોનિક્સ વિશે છે. વોટ ઇઝ ધેટ? તે શું છે? Nowadays, because of urbanization, we have no enough space to grow trees or plants. આજકાલ શહેરીકરણના કારણે આપણી પાસે વૃક્ષ અને છોડ ઉછેરવા માટે પૂરતી જગ્યા નથી. Therefore, we should use terrace for gardening and for that, hydroponics method of gardening. તેથી બગીચા માટે આપણે અગાસીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને તે માટે હાઇડ્રોપોનિક્સ, જમીન વિનાની પાણીની ખેતી,
પદ્ધતિ દ્વારા બગીચો બનાવવો. ઇન ધીસ મેથડ વી હેવ ટુ મેક લેયર્સ ઓફ સ્ટોન્સ ઓન પ્લાસ્ટિક્સ ઓન ધ ટેરેસ. આ પદ્ધતિમાં આપણે અગાસીમાં પ્લાસ્ટિક ઉપર પથરાના થર કરવા પડે છે. વિથ ધેર હેલ્પ પ્લાન્ટ્સ કેન સ્ટેન્ડ. તેની મદદથી છોડ ઊભા રહી શકે છે. આફ્ટર દેટ પ્લાન્ટ્સ વિલ બી પ્લાન્ટેડ એટ એપ્રોપ્રિએટ ડિસ્ટન્સ. ત્યારબાદ યોગ્ય અંતરે છોડ રોપવામાં આવે છે. એન્ડ ધેન ગીવ ધેમ વોટર. અને પછી તેમને પાણી આપો. વી કેન ઓલ્સો યુઝ પીવીસી પાઇપ્સ. આપણે પીવીસી પાઇપનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ. બાય હાઇડ્રોપોનિક્સ મેથડ વી કેન ગ્રો વેજીટેબલ્સ એન્ડ ફ્રૂટ્સ. હાઇડ્રોપોનિક્સ પદ્ધતિ દ્વારા આપણે શાકભાજી અને ફળ ઉગાડી શકીએ. ઇટ્સ રિયલી અ વન્ડરફુલ આઈડિયા. તે ખરેખર અદ્ભુત યોજના છે. થેન્ક યુ પ્રાચી. આભાર પ્રાચી. યા થેન્ક યુ પ્રાચી. હા આભાર પ્રાચી. કાર્તિક વી વિલ મેક ઇટ ઓન અવર ટેરેસ. કાર્તિક આપણે આપણી અગાશીમાં તે કરીશું. શ્યોર મમ્મી. ચોક્કસ મમ્મી. લેટ્સ ગો ટુ ધી એન્વાયરમેન્ટ સેક્શન. ચાલો પર્યાવરણ વિભાગમાં જઈએ. ઓકે સારું. દે આર એટ અનધર સાયન્સ પ્રોજેક્ટ. તેઓ એક બીજા વિજ્ઞાનના પ્રોજેક્ટ પાસે છે. હે કાર્તિક. હેલો કાર્તિક. હેલો આંટી. હેલો માસી. હે વોટ ઇઝ યોર પ્રોજેક્ટ અબાઉટ? હે તારો પ્રોજેક્ટ શાના વિશે છે? ધ પ્રોજેક્ટ ટાઇટલ ઇઝ બામ્બુ એન્ડ બનાના આર ધ બેસ્ટ. પ્રોજેક્ટનું નામ છે બામ્બુ અને કેળા શ્રેષ્ઠ છે. રિયલી બામ્બુ ઇઝ અ વન્ડરફુલ પ્લાન્ટ બીકોઝ દેર આર મેની યુઝીસ ઓફ ઇટ. ખરેખર બામ્બુ એક અદ્ભુત છોડ છે કારણ કે તેના ઘણા ઉપયોગ છે. ધ બામ્બુ ઇઝ વેરી સ્ટ્રોંગ ધેરફોર ઇટ ઇઝ યુઝડ ટુ બિલ્ડ ધ બ્રિજીસ. બામ્બુ ખૂબ જ મજબૂત છે તેથી તે પુલ બાંધવામાં વપરાય છે. વી કેન મેક મેની થિંગ્સ લાઇક ફેન્સીસ, ફિશિંગ રોડ, રાફ્ટ્સ, બાસ્કેટ, ફર્નિચર એક્સેટ્રા. આપણે વાડ, માછલા પકડવા માટેની લાકડીઓ, તરાપા, ટોપલીઓ, ફર્નિચર વગેરે જેવી ઘણી વસ્તુઓ બનાવી શકીએ છીએ. અ પ્લાન્ટ મે ગ્રો 80 ફીટ ઓર ઇવન મોર. એક છોડ 80 ફૂટ અથવા વધારે વધી શકે છે. સમટાઈમ ઇટ શૂટ્સ અપ 3 ફીટ ઇન અ સિંગલ ડે. કોઈક વાર તે એક દિવસમાં 3 ફૂટ વધી જાય છે. ઇટ્સ વન્ડરફુલ. અદ્ભુત. હાઉ ઇઝ મ્યુઝિક પ્રોડ્યુસ ઓન અ ફ્લ્યુટ? વાંસળીમાંથી સંગીત કઈ રીતે ઉત્પન્ન થાય છે? ઇટ્સ મેજિક. તે એક જાદુ છે. ધ બામ્બુ હેઝ જોઇન્ટ્સ ઓલ ધ વે અપ ધ સ્ટેમ. બામ્બુની દાંડીમાં ઉપર સુધી સાંધા હોય છે. ધ સ્ટેમ ઇઝ હોલો બિટવીન ધ જોઇન્ટ્સ. સાંધા વચ્ચે બામ્બુ પોલું હોય છે સો દેટ વી કેન પ્લે ઓન અ ફ્લૂટ. તેથી આપણે વાંસળી વગાડી શકીએ છીએ. સી ધીસ પિક્ચર્સ. આ ચિત્રો જુઓ. વોટ અબાઉટ ધી બનાના ટ્રી? કેળ વિશે શું? યસ, બનાના ટ્રી ઇઝ ઓલ્સો વેરી યુઝફુલ. હા, કેળા પણ બહુ ઉપયોગી છે બીકોઝ ઇટ્સ લીવ્સ, ફ્લાવર્સ, ટ્રંક્સ એન્ડ ફાઇબર આર ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે તેના પાન, ફૂલ, થડ અને રેસા મહત્વના છે. બનાના લીવ્સ આર લાર્જ, ફ્લેક્સિબલ એન્ડ વોટરપ્રૂફ. કેળાના પાન મોટા, લવચીક અને જલાભેદ્ય હોય છે. સો દે આર યુઝડ એઝ ફૂડ કન્ટેનર્સ ઓર પ્લેટ. તેથી તે ખાવાના પાત્રો અથવા થાળી તરીકે વપરાય છે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો યુઝફુલ ઇન મેકિંગ કપ્સ, પેપર્સ એન્ડ ડિશિસ. તે વાટકા, કાગળ અને થાળીઓ બનાવવામાં પણ ઉપયોગી છે. રિયલી યુઝફુલ. આઈ હેવ હર્ડ ધેટ વી કેન મેક સાડી ફ્રોમ બનાના. ખરેખર ઉપયોગી. મેં સાંભળ્યું છે કે આપણે કેળામાંથી સાડી બનાવી શકીએ છીએ. ઇઝ ઇટ ટ્રુ? શું તે સાચું છે? યસ, ઇટ ઇઝ રાઇટ. હા, તે સાચું છે. નેપાલીઝ ગીવ રફ મટીરિયલ ટુ રગમાર્ક, એન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ વિચ સ્ટેન્ડ ફોર ચાઇલ્ડ લેબર. નેપાળી કાચો માલ રગમાર્કને આપે છે જે બાળ મજૂરી માટે કામ કરતી એક સંસ્થા છે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ગુડ વીવ ઇન્ટરનેશનલ. તે ગુડ વીવ ઇન્ટરનેશનલ તરીકે પણ ઓળખાય છે. દે મેક ક્લોથ્સ. તેઓ વસ્ત્રો બનાવે છે. ધીસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હેલ્પ્સ ટુ અબોલિશ ધ ચાઇલ્ડ લેબર. આ સંસ્થા બાળ મજૂરી નાબૂદ કરવામાં મદદ કરે છે. ઇન તમિલનાડુ, વીવર્સ વીવ ફાઇબર્સ ઓફ બનાના એન્ડ મેક સારીઝ. તમિલનાડુમાં વણકરો કેળાના રેસા વણીને સાડી બનાવે છે. રિયલી વન્ડરફુલ. ગુડ જોબ વસંત. ખરેખર અદ્ભુત. શાબાશ વસંત. થેન્ક યુ આંટી. આભાર માસી.
લેટ્સ ગો ટુ ધી લાસ્ટ સેક્શન મમ્મી. ચાલો મમ્મી છેલ્લા વિભાગમાં જઈએ. શ્યોર, ચોક્કસ. They reached the Health Plus section of Science Project. તેઓ વિજ્ઞાન પ્રોજેક્ટના સ્વાસ્થ્ય વિભાગમાં પહોંચે છે. હેલો અંજના, વોટ ઇઝ યોર પ્રોજેક્ટ અબાઉટ? તારો પ્રોજેક્ટ શેના વિશે છે? હે કાર્તિક, હેલો આંટી. હે કાર્તિક, હેલો માસી. માય પ્રોજેક્ટ ઇઝ અબાઉટ હેલ્થ ઇઝ વેલ્થ. મારો પ્રોજેક્ટ સ્વાસ્થ્ય એ જ સંપત્તિ વિશે છે. હર્બ્સ એન્ડ સ્પાઇસ ડુ મોર દેન એડ ફ્લેવર ટુ ડિશ. વનસ્પતિ અને તેજાનો વાનગીમાં સ્વાદ ઉમેરવા ઉપરાંત ઘણા કામ કરે છે. સ્પાઇસ એન્ડ હર્બ્સ આર રિયલી વેરી યુઝફુલ ફોર અવર બોડી. તેજાનો અને વનસ્પતિ આપણા શરીર માટે ખરેખર ખૂબ ઉપયોગી છે. સી ધ ચાર્ટ. આ ચાર્ટ જુઓ. સ્પાઇસીસ: જિંજર, આદુ. યુઝીસ: ડિક્રીઝિસ મોશન એન્ડ સિકનેસ. વાહન યાત્રા દરમિયાન થતી માંદગી ઘટાડે છે. ઇલાયચી: The oil of cardamom seeds is used in the treatment of toothache. ઇલાયચીના બીનું તેલ દાંતના દુખાવાનો ઉપચાર કરવામાં ઉપયોગી છે. શતાવરી: Its leaves boiled in oil are used for massage in brain disease. તેલમાં ઉકાળેલા તેના પાંદડા મગજના રોગમાં માલિશ કરવા માટે વપરાય છે. ગાર્લિક: લસણ. ડિસ્ટ્રોયસ કેન્સર સેલ્સ. કર્કરોગના કોષનો નાશ કરે છે. અંજના, રિયલી અ ગુડ વર્ક. અંજના, ખરેખર સરસ કામ છે. આઈ એમ વેરી હેપી ટુ નો બીકોઝ આઈ કેન યુઝ ઓલ થિંગ્સ ફોર માય ફેમિલીઝ હેલ્થ. મને જાણીને ખૂબ આનંદ થયો કારણ કે આ બધી વસ્તુઓ હું મારા પરિવારના સ્વાસ્થ્ય માટે વાપરી શકું છું. થેન્ક યુ સો મચ. ખૂબ આભાર. માય પ્લેઝર આંટી. મને આનંદ થયો માસી. લેટ્સ ગો મમ્મી. ચાલો મમ્મી. વી વિલ ટ્રાય ટુ મેક ટેરેસ ગાર્ડન વિથ ધ યુઝ ઓફ હાઇડ્રોપોનિક્સ મેથડ ઓફ એગ્રીકલ્ચર. આપણે હાઇડ્રોપોનિક્સ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને અગાસીમાં બગીચો બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું. વાય ડુ યુ ફોરગેટ બનાના એન્ડ બાંબુ? તું કેળા અને બાંબુ શા માટે ભૂલી જાય છે? યસ, ઇટ્સ રાઇટ. હા, બરાબર છે. વી વિલ ઓલ્સો ગ્રો મોર ટ્રીઝ એન્ડ પ્લાન્ટ્સ. આપણે પણ વધુ વૃક્ષો અને છોડ ઉછેરીશું. દે આર યુઝફુલ. તે ઉપયોગી છે. રિયલી, ખરેખર. થેન્ક યુ કાર્તિક because you gave me chance to know more about its nature and its blessings. કાર્તિક, તારો આભાર કારણ કે કુદરત અને તેના આશીર્વાદ વિશે વધુ જાણવા માટે તે મને એક તક આપી.